Hello, good morning, everyone. Is this Good slide morning, sir. visible? Good morning, sir. Good morning. Sir. Yes, the slide Good is morning. visible, eh? Right? This is the first chapter we have to start today, eh? So, this the chapter, the topic name is some basic concepts of chemistry, right? So, यसमा फर्स्टमै छ इम्पोर्टेन्स अफ केमिस्ट्री छ है सो इम्पोर्टेन्स अफ केमिस्ट्री सो केमिस्ट्रीको इम्पोर्टेन्स कति छ के छ भन्ने कुरा है यु नो एभ्रिवेयर लाइक केमिस्ट्री इज लाइक मेन हार्ट अफ एभ्री साइन्स भन्छ नि है सो केमिस्ट्रीबाटै सबै कुरा सुरु हुन्छ है I want to just wanted to show you one clipping of this recent newspaper. Yeah, this one. Okay, so I have taken this from Sikkim Herald. Okay, a few days back, 24th August को छ है you can see it's a 24th August IPR को news हो है Sikkim Herald मा publish भएको so they went some of the like officers है they went to the this landslide slide है it's known as नारक झोडा भन्छ यो नामथाङको छेउमा छ है आदर्श गाउँको त्यहाँ they went and they just inquire है त्यहाँको so तल मैले रेडमा हाइलाइट गरेको छु so these are news article you can read later on है यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि टेक्निकल एक्सपर्ट okay so technical experts from mines and geology minerals mines and geology department है they also visited this one है so उनीहरूले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि they took the they normally take the sample of the soil है त्यहाँ soil को sample लिन्छ and they analyze है analyze चाहिँ normally chemistry lab मा हुन्छ है soil analysis भन्छ त्यहाँनिर गएर soil को quality हेर्छ र त्यो quality अनुसारले कस्तो प्रकारको construction हुनुपर्ने त्यहाँनिर है okay so they decide कतिको प्रकारको मतलब they have some standard एउटा रुल्स हुन्छ त्यो अनुसारले उनीहरूले के गर्छ यहाँ अब जुन चाहिँ प्रोटेक्सन वाल बनाउँछ नि त्यो चाहिँ कतिको स्ट्यान्डर्डको बनाउनु पर्ने कस्तो के बनाउनु पर्ने त्यो सोइल क्वालिटी कस्तो खालको सोइल छ है त्यो सोइलमा कुन कुन मिनरल्स छ त्यसको आधारमा दे जस्ट डिसाइड है त्यो इन्जिनियर्सहरूले बसेर एन्ड यो टेक्निसियन्सहरूले बसेर दे डिसाइड ओके सो हियर वाट वी सी इज द रोल अफ केमिस्ट्री जहाँ चाहिँ सोइल एनालाइसिस गर्छ है सो त्यस्तै प्रकारले हाम्रो यो चाहिँ अब हेरिरहेको इम्पोर्टेन्स भनौँ न so त्यस्तै प्रकारले there are many importance in chemistry now you know it है every kitchen chemistry भन्छ है हामी किचनमा जाँदा पनि you can see many things है even baking soda देखि लिएर so all are chemistry involved you must have studied in class 10 okay so we'll coming to our topic now okay so first we'll discuss about the atomic number right so what is atomic number so basically you know it is the number of proton right so atomic number यसको symbol चाहिँ छ हाम्रोमा Z okay so Z is the atomic number normally Z लेख्दाखेरि हामी यसरी लेख्दैन यो त so Z लेख्दाखेरि you have to like this ल Z यो छ भने चाहिँ एउटा कमन एउटा एरर घट्छ that is 2 सँग कन्फ्युजिङ हुँदैन किनभने कसैले 2 यसरी लेख्छ है Z पनि यसरी लेख्दाखेरि sometimes it creates problem so normally केमिस्ट्रीमा Z लेख्दाखेरि you just write this type of Z okay सजिलो हुन्छ what is Z now Z is the atomic number ठीक छ ओके सपोज अब हामीलाई याद छ हाइड्रोजनको एटमिक नम्बर 1 हो है सो एटमिक नम्बर 1 त एटमिक नम्बर लेख्ने जग्गा हुन्छ ल आफ्नो आफ्नो जग्गा हुन्छ एटमिक नम्बर लेख्ने र I'll just write here okay so suppose this x is the element है त यहाँ चाहिँ z हुन्छ र यहाँ माथि चाहिँ a हुन्छ so this is the proper technique of writing symbol of an element okay so that means atomic number a means mass number यहाँ माथि लेखेको छ है so what is mass number is the number of protons plus number of neutrons number of protons plus number of atomic mass सँग confuse नहुनु है atomic mass is different okay here we are talking about mass number so mass number is the number of protons plus number of neutrons है जस्तै हामीलाई याद छ हाइड्रोजनको हाइड्रोजनको एटमिक नम्बर 1 हो है त यसरी 1 लेख्छ अगर हामीलाई मास नम्बर याद छैन भने यतिकै छोड्छ त्यस्तै प्रकारले हिलियम है हिलियमको एटमिक नम्बर 2 त यसरी लेख्छ सो दिस इज द प्लेस टु राइट द एटमिक नम्बर ओके सो दिस इज द स्ट्यान्डर्ड फर्म्याट ठिक छ ल
त्यस्तै प्रकारले अर्को आयो मास नम्बर मिन्स नम्बर अफ प्रोटोन्स है। जस्तै हाइड्रोजन तीनटा भेराइटीको हुन्छ। एउटा हुन्छ नर्मली आई विल जस्ट राइट हाइड्रोजन H11 है, अर्को हुन्छ H12 र अर्को हुन्छ H13 है। सो 1 Z को भ्यालु 1 भन्नुको मतलब त्यो हाइड्रोजन भइगयो, अरु कुनै एलिमेन्ट हुँदैन है। तर माथिपट्टि हेर आई हेभ रिटन 1 2 3। सो 1 मिन्स यसमा बुझ्नु पर्यो देयर इज नो, सो ए भनेको चाहिँ तिम्रो हो एन नम्बर अफ न्यूट्रोन प्लस नम्बर अफ प्रोटोन। सो बेसिकली दिस इज Z राइट। सो ए को भ्यालु 1 आउँदैछ भने Z को भ्यालु 1 छ भनेपछि नम्बर अफ प्रोटोन 0 हुनु पर्यो यो फर्स्ट केसमा। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ हाइड्रोजन 1 1 भयो नि त, ठीक छ। सो त्यस्तै प्रकारले इफ ए को भ्यालु 2 आउँदैछ भने किन हाइड्रोजनको कुरा गर्दा यो त 1 भइगयो एटमिक नम्बर, सो यहाँ 1। सो द्याट मिन्स यसमा हाम्रो कतिवटा एउटा न्यूट्रोन छ। सो यसमा इफ आई राइट हियर प्रोटोन इक्वल्स टु 1 न्यूट्रोन इक्वल्स टु 0। यसमा प्रोटोन इक्वल्स टु 1 न्यूट्रोन इक्वल्स टु 1। यसमा प्रोटोन इक्वल्स टु 1 न्यूट्रोन इक्वल्स टु 2 किन माथि 3 छ नि त। ओके सो भयो। सो मास नम्बर मिन्स नम्बर अफ प्रोटोन्स एन्ड न्यूट्रोन्स ल। सो तीनटा भेराइटी छ। सो ओके यो आइसोटोप्समा अलिकति पछाडि पर्छ हामी, तर यो दिस इज द मेन फर्मेट अफ राइटिङ ल। सो एक्स माथि चाहिँ ए हुन्छ, ए भनेको मास नम्बर एन्ड जेड भनेको एटमिक नम्बर ल। त्यस्तै प्रकारले कार्बन लेख्नु पर्यो भने कसरी लेख्छ भन्दाखेरि सी लेख्छ। कार्बनको एटमिक नम्बर 6 हो, त यहाँ 6 भइगयो। त माथि चाहिँ कति हुन्छ भने किनभने कार्बनको थुप्रो भेराइटी छ, सपोज एउटा हुन्छ वान अफ द फर्मेट इज 12, सो कार्बन 12 ल। सो यसलाई भन्दाखेरि C12 कार्बन 12 पनि भन्छ। फाइन ओके विल मुभ टु नेक्स्ट स्लाइड नाउ। Okay, so isotopes है। So यहाँ तीनटा टर्म छ I've discussed here. One is isotopes, isobar, isotone. Isotopes त क्लास 10 मा पनि अलिअलि पढेको हो। So isotopes means atoms of same element having different mass number. Okay, so अहिले भर्खर डिस्कस हुँदै थियो हामी। Yes, so isotopes को example मा आउँछ H11 है, H12 र अर्को छ H13 ल। सो फर्स्ट कोलाई हाइड्रोजन भन्छ भने सेकेन्ड कोलाई ड्युटेरियम भन्छ र थर्ड कोलाई ट्रिटियम भन्छ। ओके सो बुझ्नु पर्यो है। सो लेख्दाखेरि कोही बेला यसरी पनि लेख्छ, H भनेको हाइड्रोजन हो, D भनेको ड्युटेरियम हो, 3 भनेको ट्रिटियम हो। ट्रिटियम भनेपछि चाहिँ H13 हुन्छ। यसको एटमिक नम्बर चाहिँ 1 हुन्छ, मास नम्बर चाहिँ 3 हुन्छ। फाइन। सो त्यस्तै प्रकारले आई वान्ट टु गिभ अनदर एक्जाम्पल। यसमा चाहिँ एटम्स अफ सेम एलिमेन्ट भनेको चाहिँ मतलब एउटै एलिमेन्ट, सो अल आर हाइड्रोजन। फाइन। त्यस्तै प्रकारले अर्को एक्जाम्पल लिनु सक्छ अक्सिजन अक्सिजन अक्सिजन। ओके सो तीनटै सेम एलिमेन्ट हो नि त, अक्सिजनै हुनु पर्यो। अक्सिजन भन्नु साथ एटमिक नम्बर कति हुन्छ 8 राइट, 8 8 8, यसमा केही चेन्जेस आउँदैन। त अब मास नम्बर चाहिँ डिफरेन्ट हुन्छ भनेको छ नि त, डिफरेन्ट मास नम्बर। सो अक्सिजनको तीनटा भेराइटी छ, एउटा हुन्छ 16, अर्को हुन्छ 17 र अर्को हुन्छ 18 भयो। सो यो तीनटा चाहिँ आइसोटोप्स अफ अक्सिजन हो ल। यसलाई एउटा भन्छ अक्सिजन 16, अक्सिजन 17, अक्सिजन 18। यसमा फरक के छ भन्यो भने इफ यु क्याल्कुलेट द नम्बर अफ प्रोटोन त सबैमा 8 8 8 आयो, बट इफ यु क्याल्कुलेट द नम्बर अफ न्यूट्रोन यसमा कति छ 8 छ हैन, किन माथि 16 आउँदैछ नि त। सो 8 + 8 इज 16। सो गर्दाखेरि अर्कोमा कति छ 9 छ, 9 छ र अर्कोमा कति छ 10 छ नम्बर अफ न्यूट्रोन्स चाहिँ ल। किनभने Z माथि जुन चाहिँ छ नि ए भनेको चाहिँ नम्बर अफ प्रोटोन प्लस नम्बर अफ न्यूट्रोन हो नि त, र मुनिको 8 इज नम्बर अफ प्रोटोन हो नि त। सो टोटल 18 भनेपछि माथि 10 रह्यो नि त हैन ल। सो दिस आर द एक्जाम्पल। सो वान मोर एक्जाम्पल आई क्यान टेक इज कार्बनको पनि तीनटा छ ल। सो कार्बन भन्नु साथ एटमिक नम्बर 6 भइगयो ल। एउटा हुन्छ कार्बन 12, अर्को हुन्छ कार्बन 13 र अर्को हुन्छ कार्बन 14
Okay, यो तीनटा चाहिँ isotopes of carbon हो. Got it? So isotopes means have same element, atoms of same element, right? Having different mass number. Now coming to next topic, isobar. Isobar means the atoms which possesses same mass number. अब यसमा चाहिँ mass number same हुन्छ of different atomic numbers. Okay, but different atomic number. So different atomic number भन्नु मतलब different atoms आइगयो नि त. Different atoms तर जसमा माथिको A value, that is mass number चाहिँ same छ. Another example is calcium, जसको atomic number 20 हो र mass number 40. 4040 ल. There is another one is scandium, जसको atomic number 21 र mass number 40. त्यस्तै प्रकारले potassium 19 र mass number 40. So यो तीनटा चाहिँ isobar हो ल. Why isobar? Because if you check the mass number mathiko, that is 40 40 40. So different elements having the same number of mass number is known as isobar. Okay, यो तीनटा चाहिँ one set of isobar. ठीक छ. त्यस्तै प्रकारले अर्को हुन्छ isotone. Okay, so isotone मा चाहिँ yes, so it's a carbon 6 14 र oxygen 8 16 ल. यसमा isotones भनेको having the same number of neutrons, यो पनि different atoms हो, having the same number of neutrons, right? So if you calculate the number of neutrons here, यसमा proton त 6 भइगयो, neutron कति हुन्छ 14 minus 6 equals to कति भयो 8, right? किन 14 माथिको minus तलको नम्बर गर्नु पर्यो है. त्यस्तै प्रकारले यसमा हेर proton equals to 8 आइगयो. So neutron equals to 16 minus 8, so this gives 8, right? So both case ma, if you see, the number of neutrons is coming as a 8. Okay, so both case ma, the number of neutron is coming as a 8. So यस्तोलाई चाहिँ हामी भन्छ isotones. Okay, so next answer, it is atomic mass, right? So atomic mass चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यो चाहिँ exact mass हैन, it's called relative mass, है. Relative mass of the atom हो, but यो हामी measure गर्छ in terms relate गर्छ ल. Relate means relate with respect to carbon 12 गर्छ. पहिला अक्सिजनहरुसँग गर्थ्यो, बादमा गएर स्ट्यान्डर्डाइज भएर चाहिँ हामी कार्बन 12 सँग गर्छ. So कार्बन 12 भनेको चाहिँ कुन चाहिँ एटम हो भन्दाखेरि it's a C612. अब बुझ्छ नि है, mass number 12 भएको कार्बन जुन चाहिँ छ नि त्योसँग स्ट्यान्डर्डाइज गरेको छ. So atomic mass is relative mass with respect to the mass of carbon 12. Okay, so यसमा एउटा युनिट चलाउँछ, that is known as atomic mass unit. Okay, AMU. So 1 AMU चाहिँ कति हो भन्दाखेरि it is 1.66056 into 10 to the power minus 24 gram ल. यो चाहिँ याद गर्नु पर्यो भ्याल्यु. 1 AMU माने atomic mass unit चाहिँ कति हो in terms of gram ल. नर्मली AMU मै राख्छ, तर ग्राममा पनि सपोज कन्भर्ट गरिहाल्नु पर्यो भने चाहिँ कति हो 1 AMU equals to 1.66056 into 10 to the power minus 24 gram. ठीक छ. तर यसलाई चाहिँ अब जस्तै एटमको है, अब कार्बनको, सो यसमा चाहिँ स्ट्यान्डर्ड के लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ कार्बन 12 छ हाम्रो C612, यसको मास चाहिँ हामीले 1 एक्ज्याक्टली 12 AMU लेखेको छ. ओके, सो यसको रेस्पेक्ट चाहिँ 1 एटम अफ कार्बन 12 यसको मास चाहिँ हामीले एक्ज्याक्टली 12 AMU लेखेको छ है. So what is AMU? It is a 1/12 the mass of one carbon 12 atom. Okay, so AMU, atomic mass unit, is what is AMU? It is the 1/12, 1/12, okay, of the mass of one carbon 12 atom.
This is the definition of AMU. Okay, so atom suppose त्यस्तै यो भयो है त्यस्तै प्रकारले अक्सिजनको लिँदाखेरि अक्सिजन जुन चाहिँ छ एटम है यसको 8 हो यसको लगभग लिँदाखेरि एप्रोक्समा 16 आउँछ ओके 16 AMU आउँछ है हाइड्रोजनको यादै छ तिमीहरुलाई यसको पनि लगभग 1 आउँछ 1 AMU एक्ज्याक्ट हैन बट लगभग हामीले म्यानुअली गर्दा हामी यति नै लिन्छ है 1 AMU लिन्छ ल तर यस्तो हुन्छ अब यो नेक्स्ट अझै एउटा टर्म छ इट्स कल्ड युनिफाइड मास है यो युनिफाइड मास भनेको चाहिँ के हो फेरि है युनिफाइड मास पनि सेमै हो इट्स सेम एज एटमिक मास युनिट तर यो कति बेला चलाउँछ भन्दा जब मोलिक्युलको निकाल्छ नि त्यति बेला चाहिँ हामीले युनिफाइड मास लेख्छ इन्स्टेड अफ AMU वी जस्ट राइट युनिफाइड मास यु भन्नुको मतलब सपोज वाटरको वान मोलिक्युल है वान मोलिक्युल अफ वाटरको मास कति हो भन्दाखेरि किन हाइड्रोजनको 1 आइगयो नि त है सो 1 into 2 प्लस अक्सिजनको 16 सो गर्दा कति आयो 2 plus 16 so this gives 18 अब 18 चाहिँ के भन्दा u लेख्छ बुझ्यो सो मोलिक्युलहरुको लेख्दाखेरि चाहिँ 18 u लेख्छ ल u भनेको युनिफाइड मास सबै एटमिक मास जोडेर एउटा मास बनिन्छ त्यसलाई युनिफाइड मास भन्छ तर एटमको मात्र लेख्दाखेरि चाहिँ हामी जहिले AMU नै लेख्छ युनिट ल एटमको लेख्दाखेरि AMU मोलिक्युलको लेख्दाखेरि u लेख्नु पर्यो युनिफाइड मास त्यति नै डिफरेन्स छ एन्ड इट्स सेम न अर्को आउँछ अब प्रब्लम के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै कार्बन 12 को मास हामीले के भन्यो कार्बन 12 है सो यति मात्रै लेख्दा पनि हुन्छ कार्बन 12 को मास हामीले एक्ज्याक्टली 12 AMU भन्यो 12 AMU भन्यो है एक्ज्याक्टली 12 AMU भन्यो तर कार्बनको तीनटा भेराइटी छ नि त है एउटा छ यहाँ दिएको छ कार्बन 12 छ अर्को कार्बन 13 कार्बन 14 छ इफ यु सी द दैट डायग्राम तीनटा भेराइटी छ है सो तीनटा भेराइटीमा यसको एबन्डेन्स है सपोज हामीले 100 ग्राम कार्बनको स्याम्पल उठायो भने त्यसमा अलमोस्ट 98.89 ग्राम चाहिँ कार्बन 12 हुन्छ 1.1 ग्राम जस्तो चाहिँ कार्बन 13 हुन्छ एन्ड ट्रेसेसमा 2 into 10 to the minus 10 भने इट्स भेरी भेरी स्मल हो यसमा चाहिँ कार्बन 14 हुन्छ भयो सो ओके सो यसले चाहिँ के प्रब्लम हुन्छ भन्दा सो एभ्री टाइम वी क्यानट टेक द मास अफ ए कार्बन एज अ 12 किनभने कार्बनको जब स्याम्पल उठाउँछ हामीले है त्यति बेला त्यसमा कार्बन 12 पनि हुन्छ कार्बन 13 पनि हुन्छ कार्बन 14 पनि हुन्छ र यिनीहरुको मास चाहिँ डिफरेन्ट हुन्छ कार्बन 12 को त अघि भनिहाल्यो 12 हो भनेर कार्बन 12 को मास एक्ज्याक्टली 12 AMU हुन्छ है त कार्बन 13 को मास अलिक बेसी हुन्छ किनभने यसमा नम्बर अफ न्यूट्रोन्स बेसी छ नि त यसमा नम्बर अफ न्यूट्रोन्स कतिवटा छ 6 वटा छ भने यसमा 7 वटा छ यसमा 8 वटा छ नि त किनभने माथि हेर न 12 13 14 छ नि त किनभने नम्बर अफ प्रोटोन त 6 हो नि सबैमा 6 हुँदाखेरि गर्दाखेरि यो चाहिँ कार्बन भयो नि त बट नम्बर अफ न्यूट्रोन चाहिँ यसमा 6 छ गर्दा 6 + 6 12 भयो अर्को 6 + 7 13 भयो 6 + 8 14 भयो सो नम्बर अफ न्यूट्रोन्स बढेपछि अटोमेटिकली त्यो एटमको के भन्छ मास पनि बढेर जान्छ है जस्तै कार्बन 12 को मास रहेछ एक्ज्याक्टली हामीले 12 AMU भन्यो त कार्बन 13 को मास रहेछ 13.00335 AMU त्यस्तै प्रकारले कार्बन 14 को 14.00317 बुझ्यो सो गर्दाखेरि अब हामीले सपोज के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रोमा सल्युसन छ एभरेज लिनु पर्यो एभरेज एटमिक मास लिनु पर्यो है तर एभरेज फेरि सिधा हुँदैन 12 13 र 14 को एभरेज हुँदैन है किन भन्दाखेरि किनभने एभाइलेबल पर्सेन्टेज बेसी कम्ती छ नि त कार्बन 12 चाहिँ अलमोस्ट 98.8% छ भने कार्बन 13 1% जस्तो छ कार्बन 14 ट्रेसेसमा छ तर कार्बन 14 को मास चाहिँ फेरि बेसी छ ओके सो यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब किनभने हामी जब
काम गर्छ ल्याबमा एटमिक मास चाहिन्छ त्यति बेला हामीले के गर्नु पर्यो कार्बनको स्याम्पल उठाउनु साथ तीनटै स्याम्पल आउँछ सबसे बेसी कार्बन 12 हुन्छ कार्बन 13 अलिक कम अलिअलि हुन्छ र कार्बन 14 त ट्रेसेसमा हुन्छ राइट सो के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ अब हामीले एभरेज लिनु पर्यो त एभरेज कस्तो प्रकारले लिन्छ भन्दा फर्मुला यहाँ दिएको छ एभरेज एटमिक मास okay average atomic mass is equals to summation okay that is the symbol summation of isotopic mass divided by 100 into percentage abundance गर्नु पर्यो है सो भन्नुको मतलब अब एभरेज एटमिक मास भनेको सबैको इन्डिभिजुअल यो लिएर यसलाई जोड्नु पर्यो जस्तै यहाँनिर हुन्छ आइसोटोपिक मास है सो सिन्स कार्बनको तीनटा छ नि त भेराइटी हैन सो मास 1 मास 2 मास 3 लेखेको छ तल फर्मुलामा सो मास 1 चाहिँ हाम्रो यहाँनिर हुन्छ 12 हैन र यसको पर्सेन्टेज एबन्डेन्स कति छ 98.892 ठीक छ डिवाइडेड बाइ 100 यति गर्यो ओके यति गर्यो प्लस फेरि अर्कोको मास कति छ 13.00335 into percentage abundance कति छ 1.108 ओके डिवाइडेड बाइ 100 गर्नु पर्यो ल डिवाइडेड बाइ 100 ठिकै छ प्लस अर्कोको चाहिँ कति छ मास 14.00317 into 2 into 10 to the power minus 10 ल यो होल डिवाइडेड बाइ 100 गर्नुपर्छ ल यहाँ बीचमा प्लस चाहिँ ओके सो 100 का एलसीएम लियो भने 100 नै हुन्छ त्यो अघिकै फर्मुलामा कन्भर्ट हुन्छ यो तीनटा 100 छ नि त हाम्रो यहाँ 1 0 0 100 100 100 छ है सो इफ यु सल्भ इट दिस इक्वेसन your answer will come as a 12.011 u 12.011 u ल u किन लेख्यो युनिफाइड मास किनभने त्यसमा तीनटा कार्बन आएको छ नि त okay so in this way निकाल्छ हामीले यो चाहिँ भयो हाम्रो एभरेज एटमिक मास है किन जरुरी छ भन्दाखेरि किनभने कुनै पनि स्याम्पल लिन्छ अघि गरे नि आइसोटोप्सको है हाइड्रोजन उठाउँछ हाइड्रोजन तीनटा भेराइटी आइहाल्छ नाइट्रोजनको पनि त्यस्तै भेराइटी छ क्लोरिनको पनि छ है क्याल्सियमको पनि छ सबैको हुन्छ ओके सो आइसोटोप्स पोज द च्यालेन्ज इन म्यान्डेलिभ पिरियडिक टेबल भन्छ नि हामी क्लास 10 मा है सो त्यसैको कन्टिन्युसन हो ओके सिमिलरली अर्को एक्जाम्पल यहाँनिर गरेको छ एभरेज एटमिक मास अफ अक्सिजन गरिदिएको छ ल यो क्वेसन छ यहाँनिर सो क्वेसन इज क्याल्कुलेट द एभरेज एटमिक मास अफ अक्सिजन इफ इट्स एबन्डेन्स इन द नेचर इज 99.76% जो चाहिँ अक्सिजन 16 र 0.04% अक्सिजन 17 and 0.02% अक्सिजन 18 छ भने डाइरेक्टली यो गर्दा पनि भयो किनभने सबैको 100 हुन्छ एलसीएम 100 नै आउँछ सो डाइरेक्ट 100 गर्दा हुन्छ ल सो 16 भयो यसमा एटमिक मास 16 17 18 लेखेको छ ल किन मोरलेस सेमै हुन्छ सो 16 इन्टु एबन्डेन्स 17 इन्टु एबन्डेन्स 18 इन्टु एबन्डेन्स सबै प्लस गरेर डिवाइड बाइ 100 गरेर सो आन्सर विल कम अराउन्ड 16.00 AMU ओके यो चाहिँ रफ क्याल्कुलेसन मात्रै हो एक्ज्याक्टली अलिकति डिफरेन्ट हुन्छ सो इन दिस वे यु हेभ टु डु द एभरेज एटमिक मास ल अहिले बादमा क्वेसन छ एउटा लास्टमा दिन्छु असाइनमेन्टको लागि ल वन मोर क्वेसन छ बीचमा केही बुझेन भने इन्स्ट्यान्टली यु क्यान आस्क ल लास्टमा यो पावर पोइन्ट आई विल सप्लाई यु डोन्ट वरी अबाउट द्याट नेक्स्ट आउँछ मोलिकुलर मास है सो व्हाट इज मोलिकुलर मास इट इज द sum of the atomic masses of the element present in a molecule है जस्तै अघि गरे वाटर को मोलिकुलर मास कति हुन्छ भने हाइड्रोजन को हामीलाई याद छ इट्स 1 अक्सिजन को 16 ल अब 16 point something छ एभरेज एटमिक मास बट वी टेक एज अ म्यानुअली गर्दाखेरि यही भ्यालु नै लिन्छ ल सो 1 सो कति सो मोलिकुलर मास कति भयो क्यापिटल M इज द सिम्बल सो यसको भयो 1 into
2 किन हाइड्रोजन दुईटा छ प्लस अक्सिजनको 16 so this gives 2 plus 16 so this gives 18 युनिट के हुन्छ u हुन्छ भनेको छ युनिफाइड मास फाइन त्यस्तै प्रकारले कार्बन डाइअक्साइड what will the molecular mass of carbon dioxide भने के गर्नु पर्यो so कार्बन को 12 हो AMU है युनिट चाहिँ ऑक्सीजन को 16 AMU त सम मोलिकुलर मास चाहिँ सम गर्नु पर्यो सो कार्बन को 12 भयो प्लस 2 into 16 so गर्दाखेरि 12 plus 16 to the 32 so this gives 44 U अब युनिट चाहिँ U बस्छ ठीक छ तर सेम कुरा हो बट आयनिक सलिड को लागि चाहिँ हामी इन्स्टेड अफ मोलिकुलर फर्मुला हामी लेख्छ फर्मुला मास ओके किन भन्दाखेरि आयनिक सलिडमा एउटा प्रब्लम छ के छ भन्दा आयनिकमा एक्ज्याक्टली हामीलाई याद हुँदैन कुन चाहिँ आयन कुनसँग जोडिएको छ फर एक्जाम्पल इफ आई टक अबाउट हामीले NaCl लेख्छ नि यसको मोलिकुल हेर्दाखेरि के हुन्छ भन्दै Na प्लस हुन्छ है त्यसको साइडमा Cl माइनस हुन्छ फेरि Na प्लस हुन्छ Cl माइनस हुन्छ Na को मुनि फेरि Cl माइनस हुन्छ यहाँनिर Na प्लस हुन्छ यसरी बसेको हुन्छ नि आयन क्रिस्टलमा Cl माइनस Na प्लस भयो यसरी गइरहन्छ यो एउटा लेयर भयो त्यस्तै यसको माथि पनि अर्को लेयर हुन्छ त्यसको मुनि पनि अर्को लेयर हुन्छ अब यो सपोज मैले यो क्लोरिनको कुरा गर्दैछु है देख्दैछ है यो क्लोरिन यो क्लोरिनको खास नाइट्रो सोडियम चाहिँ कुन चाहिँ हो हामी चिन्नु सक्दैन नि त यहाँ तल्लोपट्टि पनि एउटा छ है साइडमा पनि अर्को छ यता पनि अर्को छ यहाँ माथि पनि अझै एउटा हुन्छ र यो क्लोरिनको माथिल्लो लेयरमा पनि अझै एउटा सोडियम हुन्छ तल्लो लेयरमा पनि अझै एउटा सोडियम हुन्छ सो गर्दाखेरि टोटल यसको वरिपरि हाउ मेनी 6 वटा हैन किन यो लेयरमा 4 टा भइगयो यसको माथि 2 टा एक्ज्याक्टली क्लोरिनको माथि एउटा हुन्छ नि त सो 6 वटा सोडियम छ है त एक्ज्याक्टली फर्मुलाले के भन्दैछ NaCl भन्दैछ नि त एउटा Na प्लस को लागि एउटा Cl माइनस छ तर यो Cl को एक्ज्याक्टली जोडी चाहिँ कुन चाहिँ हो हामीलाई थाहा छैन नि त है बुझ्यो जस्तै मोलिकुलमा के भएको थियो अघि वाटर मोलिकुलमा हेर्दाखेरि O छ H यस्तो हुन्छ नि त सो यसमा हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ यो हाइड्रोजन पर्टिकुलर हाइड्रोजन चाहिँ यो हाइड्रोजन चाहिँ पर्टिकुलर यही अक्सिजनसँग जोडेको छ भन्ने हुन्छ नि त अरु मोलिकुलको अक्सिजनसँग हैन यो हाइड्रोजन पनि यही अक्सिजनसँग जोडिएको छ सिंगल बन्डले यो क्लियर डिफाइन्ड छ तर यहाँनिर त्यो डिफाइन्ड छैन आयनिक सलिडमा त्यो डिफाइन हुँदैन यो क्लोरिन कुन चाहिँ सँग योसँग पेयर भएको छ यसको वरिपरि 6 वटा सोडियम छ ओके सो इन एन एभरेज सो एभरेजमा लिँदाखेरि चाहिँ एउटा सोडियम आयनको लागि एउटा क्लोराइड आयन हो नि त बुझ्यो सो त्यही कारणले फर्मुला चाहिँ यसको NaCl हो त्यही कारणले गर्दा फर्मुलाको आधारमा हामीले मास निकाल्दैछ त्यसले गर्दाखेरि यसलाई भन्छ हामी फर्मुला मास ल सो फर्मुला मास चाहिँ याद गर्नु आयनिक सलिडको लागि मात्रै हामी युज गर्छ ओके सो सेम हो भन्नुको NaCl को फर्मुला मास सो NaCl को निकाल्नु भन्यो भने कति हुन्छ NaCl को फर्मुला मास सो सोडियम इज यो 23 र क्लोरिन को 35.5 ठीक छ सो इफ यू एड इट सो 0.5 भइगयो 5 6 7 8 भइगयो सो यो 5 सो 58.5 U हुन्छ ल NaCl को मास NaCl को फर्मुला मास सोधिहाल्यो भने इट इज 58.5 U किनभने सोडियम को 23 हो र क्लोराइड को 35.5 so if you add it it will become as a 58.5 U okay so next important concept it's called a mole concept right this is the last topic for today okay so mole concept la
सो मोल कन्सेप्ट भन्नाले चाहिँ यहाँ भनेको छ नर्मली यो एउटा हामीले याद छ नि बनाना है। सो बनाना किन्दाखेरि के भन्छ हामी 1 dozen of banana, give me 1 dozen of banana भन्छ हैन, 1 दर्जन दिनु भन्छ हैन। सो 1 dozen means how many? It's a 12, right? 1 dozen भन्नाले 12. So 1 dozen means we understand is a 12 piece, right? त्यस्तै प्रकारले हाम्रो नेपालीमा युज गर्छ नि 1 मन है, 1 मन। I have already find you 1 मन भनेपछि कति बुझ्छ एक्ज्याक्टली इट्स अ 40 kg हैन। 1 मन भन्नाले 40 kg है। सो 40 kg नभनेर हामी 1 मन दिनु भन्छ नि हैन, चामलहरु या व्हाटएभर ठुलो सामान किन्दाखेरि 1 मन भनेपछि 40 kg, राइट? सो एउटा युनिट हो नि, फाल्टो युनिट चलाउँदैछ नि, 40 kg नभने 1 मन चलाउँछ। त्यस्तै प्रकारले 1 मुरी है, धानहरु युज गर्छन् 1 मुरी भन्नाले 20 पाथी है। 20 पाथी भनेको 1 मुरी हुन्छ नि त। 20 पाथीले यो चाहिँ भोल्युम क्वान्टिटी, 20 पाथी भरेर बोरामा हाल्दाखेरि चाहिँ 1 मुरी धान आयो भन्छ हैन। सो 1 मुरी मिन्स 20 पाथी है। त्यस्तै प्रकारले 1 मन मिन्स 40 kg है। 1 dozen मिन्स 12 banana। त्यस्तै प्रकारले यो पनि मोल पनि 1 मोल भनेर हामी युज गर्छ। MOLE हो, तर सर्टमा लेख्दा MOL मात्रै पनि लेख्छ। 1 mole. Got it? So 1 mole is also a quantity. Sir, Yes? what is pathi? पाथी एउटा कन्टेनर हुन्छ कि, घरमा प्यारेन्ट्सलाई सोध्नु कि उहाँलाई याद हुन्छ। एउटा कन्टेनर, माना याद छ, सानो हुन्छ नि माना। ओके, सो त्यस्तै अलिकति ठुलो हुन्छ, एउटा कन्टेनर हुन्छ, ब्रासको पाउँछ। सो द्याट इज पाथी ल। एउटा यस्तो खालके कन्टेनर हुन्छ, घरमा याद हुन्छ हौ, यो खालके यस्तो कान भएको हुन्छ हौ, कन्टेनर हुन्छ, त्यसले भरेर हाल्छ। ओके फाइन। सो त्यस्तै प्रकारले हाम्रो केमिस्ट्रीमा चाहिँ मोल भन्ने युज गर्छ। ओके, सो मोल चाहिँ कति हो भन्दाखेरि चाहिँ अब कम्प्यारिजनमा 1 मोल यहाँ दिएको छ, 1 मोल इज द अमाउन्ट अफ सब्सटेन्स द्याट contains as many particles or entities as there are atoms in equivalent in exactly 12 gram of carbon 12 isotopes। भन्नुको मतलब जुन चाहिँ कार्बन 12 छ त्यो चाहिँ एक्ज्याक्टली हामीले कति लिँदैछ, 12 ग्राम लिँदाखेरि कतिवटा पार्टिकल आयो नि, द्याट इज 1 मोल। ठीक छ? सो 1 मोल यहाँ लेखेको छ, 1 मोल अफ कार्बन इज 12 ग्राम। सो द्याट मिन्स 12 ग्राम कार्बन लियो भने चाहिँ हामीले भन्नु सक्छ 1 मोल लियो। त 1 मोलमा बेसिकली यो पार्टिकलमा पनि हुन्छ, कतिवटा पार्टिकल भयो भन्दाखेरि 1 मोलमा यहाँ तल गएर एउटा क्याल्कुलेसनमा देखाएको छ, नम्बर अफ कार्बन atoms in 1 mole कति हुँदो रहेछ, 6.021367 into 10 to the power 23 atoms per mole। सो 1 mole भन्नाले हामी अब म्यानुअली गर्दाखेरि यो सबै पोइन्ट लिइबस्दैन, डाइरेक्ट लिन्छ हामी। 1 mole is equals to 6.022, okay, 6.022 into 10 to the power 24 भन्छ ल। So 1 mole is how much? It's a 6.022 into 10 to the power 24 particles। ओके, सो कसरी आयो भन्दाखेरि यो पार्टिकल पनि कहाँबाट निस्क्यो भन्दा यहाँ क्याल्कुलेसन यहाँ दिएको छ हेर है। मास अफ कार्बन 12 एटम, एउटा कार्बन 12 एटमको मास कति रहेछ भन्दाखेरि 1.992684 into 10 to the power minus 23 ग्राम हुन्छ इन टर्म्स अफ। AMU हो भने त सिधै 12 AMU भइगयो। ओके, इन टर्म्स अफ ग्राममा कन्भर्ट गर्दाखेरि चाहिँ त्यही हो, त्यो 12 इन्टु त्यो अघि 1 AMU को जति ग्राममा छ नि त्यसलाई मल्टिप्लाई गरे यु विल गेट दिस वान। ओके, सो त्यस कारणले द नम्बर अफ कार्बन एटम्स इन 12 ग्राम इक्वल्स टु, सो यहाँ क्याल्कुलेसन गरेछ, सो 12 डिभाइडेड बाई एउटा कार्बन एटमको मासले डिभाइड गर्नु पर्यो। सो इट्स 1.99648 into 10 to the power minus 23
23 gram per atom. Okay, so if you calculate it, your answer will come as a this one. So 1 mole कति हो भन्दाखेरि अब स्ट्यान्डर्ड डेफिनेसनमा भनेको छ 12 ग्राम अफ कार्बन लिँदाखेरि जतिवटा पार्टिकल आउँछ नि त्यसलाई चाहिँ 1 मोल भन्छ है। त कतिवटा पार्टिकल आउँदो रहेछ भन्दाखेरि 6.022 into 10 to the power 23 particles. Okay, so that is 1 mole. Okay, so similarly अब यसमा यो मोल लिनुको फाइदा के छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ छ similarly है 1 mole of hydrogen atom. So 1 mole of hydrogen atom कति हुन्छ 1 mole भन्यो भने त्यही हो अघिको 6.022 यति मात्र लिँदा हुन्छ ल, त्यो उताको छोड्दा हुन्छ नम्बर, किनभने पोइन्ट 3 चाहिँ काफी हो। हामी म्यानुअल हातले गर्दाखेरि क्याल्कुलेटरमा गर्नु छ भने यु क्यान टेक अल द डेटास ल, बट सीबीएसई मा क्याल्कुलेटर इज नट अलाउड. So 1 mole of hydrogen means 6.022 into 10 to the power 23 atoms of hydrogen है। त्यस्तै प्रकारले 1 mole of oxygen atom लियो भने चाहिँ यति हुन्छ है, ठीक छ। तर 1 mole of यस अझै एउटा चाहिँ 1 mole of oxygen molecule लियो भने कतिवटा मोलिक्युल भन्दा एक्ज्याक्टली इट इज 6.022 into 10 to the power 23 मोलिक्युल चाहिँ लेख्नु पर्यो यहाँ चाहिँ molecules हुन्छ ल। 1 mole of O2 मा कतिवटा O2 मोलिक्युल छ भने 6.022 into 10 to the power 23 वटा मोलिक्युल्स हुन्छ। तर 1 mole of O2 मा कतिवटा एटम छ, एटम्स अफ अक्सिजन छ भने चाहिँ इन्टु 2 गर्नु पर्यो नि, फेरि 2 into 6.022 into 10 to the power 23 गर्नु पर्यो नि फेरि। किनभने O2 भन्नुको मतलब यसमा दुईटा अक्सिजन एटम छ नि त, बुझ्दैछ। सो O2 मोलिक्युलमा कतिवटा मोलिक्युल छ भने 1 मोल अफ O2 मोलिक्युलमा कतिवटा मोलिक्युल छ भने चाहिँ 6.022 into 10 to the power 23 मोलिक्युल्स। तर O2 मोलिक्युलमा कतिवटा एटम अफ अक्सिजन छ भने चाहिँ इन्टु 2 गर्नु पर्यो, किनभने O2 भनेपछि दुईटा छ नि त, एउटा मोलिक्युलमा दुईटा एटम छ। ओके, सो यो चाहिँ क्लियर हुनु पर्यो बादमा फेरि, किन यो बेस्ट क्वेशन्सहरु थुप्रो छ। नाउ यहाँ एउटा क्याल्कुलेसन गरेको छ हेर। सो मास अफ 1 मोल अफ अक्सिजन एटम चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि मास अफ एटमिक मास अफ अक्सिजन इन्टु, किनभने 1 मोलमा तिम्रो यति पार्टिकल हुन्छ 6.0221367 वटा इन्टु 10 to the power 23 वटा पार्टिकल हुन्छ। सो 1 मोल अफ अक्सिजन एटमको मास कति हो भन्नको मतलब एउटा एटमको मास इन्टु 6.22 into 10 to the power 23 गर्नु पर्यो नि, किन 1 मोलमा त्यतिवटा पार्टिकल हुन्छ। ओके, सो वी आर डुइङ दिस वन। सो 16 AMU इन्टु यो नम्बर गर्दैछ है, बट AMU लाई हामीले ग्राममा कन्भर्ट गर्नु सक्छ। सो 16 इन्टु दिस इज द युनिट कन्भर्जन। सो वी आर कन्भर्टिङ AMU इन्टु ग्राम। So 16 into 1.66056 into 10 to the power 24 gram into your particle. So if you solve it exactly, it will be 16 gram per mole आउँछ ल। सो अब यसमा इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ त्यही भन्दैछ, अघि मास अफ 1 एटम कति थियो अफ अक्सिजन 16 हो नि त। Mass of 1 atom of oxygen is 16 AMU, तर exactly mole मा कन्भर्ट गर्दाखेरि it will be exactly 16 gram. Exactly 16 gram हुन्छ if you calculate it ल। Similarly त्यस्तै प्रकारले 1 atom of hydrogen को मास हुन्छ 1 AMU भने 1 mole of hydrogen atom को चाहिँ हुन्छ 1 ग्राम हुन्छ, एक्ज्याक्टली 1 ग्राम निस्किन्छ इफ यु डु द क्याल्कुलेसन भयो। त्यस्तै प्रकारले कुनै पनि लिनु सक्छ, जस्तै सोडियमको अघि 23 भन्दै थिए हैन। सोडियम एउटा एटमको हुन्छ 23 AMU ल, यो चाहिँ 1 एटम, यो चाहिँ एटमको भयो। त 1 मोल अफ सोडियम को मास चाहिँ हुन्छ
1 मोल अफ सोडियमको मास लियो भने चाहिँ कति हुन्छ यसको एक्ज्याक्टली 23 ग्राम हुन्छ okay so this is the advantage of taking mole त्यसै प्रकारले हाफ मोलको कुरा पनि आउँछ है जस्तै यहाँ अघि यहाँ लेखेको छ हेर mass of 1 mole of oxygen is 16 gram mass of 1 mole of oxygen is 16 gram भनेपछि हाफ मोल को कति हुन्छ mass of half mole of oxygen atom भने 16/2 गर्नु पर्यो so it's 8 gram ल त्यसरी अब जस्तै आधी दर्जन पनि भन्छ नि हामी हैन एक दर्जन डल्लै हुँदैन कोही बेला आधी दर्जन मिन्स 6 पिस हामी बुझ्छ त्यसै प्रकारले हाफ मोल भनेपछि त्यो 6.022 into 10^23 को आधी डिवाइड बाइ 2 हुन्छ त्यसै प्रकारले 1 मोल को 16 ग्राम हो भने हाफ मोल को हुन्छ 8 ग्राम okay so this much for today ल I'll send you the यसको म PDF बनाएर पठाइदिन्छु